بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی خاتون جنت کے بارے میں کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ پیار اتنا کہ کبھی ان کو حمیرہ کہتے، کبھی ان سے خود ناراض ہوتے اور کبھی خود ان کو مناتے، ماشاءاللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے انہیں 3 مرتبہ خواب میں دیکھا، جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ اور ان خاتون جنت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ پیدائشی مسلمان تھی۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو ان کو اسلام کی ان برگزیدہ شخصیات کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز تک نہیں سنی۔ وہ انتہائی ذہین تھی اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ علمی طور پر صحابیات میں سب سے بڑی فقیہ تھی، کیونکہ وہ ہے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرور کائنات، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر و حضر، یار غار و مزار، خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام الہات المؤمنین میں بلند مقام کی حامل ہیں۔ ان کا لقب صدیقہ اور حمیرہ ہے، کنیت ام عبداللہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بعثت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں 614 عیسوی بمقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور کوئی غم گسار نہ تھا۔ یہ حالت آپ کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اسی دوران سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے پریشان رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے کون کرے گا؟ انہوں نے کو 2 رشتے بتلائے کہ ایک سیدہ ابوبکر کے گھر ہے اور دوسرا رشتہ سیدہ سودا بنت زمع کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ خولہ لے کر گئی۔ ام رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئی، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابوبکر سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ نے مجھے منہ بولا بائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ کے پاس لے کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا۔ ان کی صاحبزادی تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، چنانچہ فوراً راضی ہو گئے اور شوال کے مہینے میں 400 درہم کے حق مہر پر آپ کا نکاح ہوا۔ خطبہ نکاح خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم سن تھی۔ واضح رہے کہ یہ صرف عقد نکاح تھا، جس میں رخصتی کی نوبت اس وقت نہیں آئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور یہ انتخاب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا تھا، اور یوں سیدہ عائشہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے انہیں 3 مرتبہ خواب میں دیکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی تصویر لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی دنیا و آخرت میں بیوی ہوگی۔ اور 3 مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کا چہرہ دکھائی دیا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اے عائشہ،
तुम मुझे 3 दिखाई गई थी कि जिब्राइल अमीन तुम्हारी तस्वीर रेशम के एक कपड़े में लपेट कर लाए और मुझसे कहा कि ये तुम्हारी बीवी है। मैं वो कपड़ा खोलकर देखता और कहता कि ये अगर अल्लाह ताला की तरफ से है तो होकर रहेगी। सईदा आयशा की कोई औलाद ना थी। एक बार हसरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि मेरा भी दिल करता है कि मैं कुनियत रखूं, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर कुनियत, सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर के नाम पर कुनियत रख ली। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सदीका अपने वालिदे गरामी के जेर साया तलीम व तरबियत हासिल करती रही और जल्द ही उन्होंने अपने खुदादाद मिसाली कुव्वते हाफिजा और ज़हन की वजह से अलूम फनून में मुहारत हासिल कर ली। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गई तो ये दौर उनकी तलीम व तरबियत का हकीकी दौर बना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस में आकर हजरत आयशा सदीका ने जो कुछ सीखा वो आज पूरी उम्मते मुस्लिमा खुसूसन मुसलमान औरतों के लिए भलाई और निजात का सामान बना हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के मुअल्लिम आज़म की हैसियत से हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत फरमाते रहे। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़हानत अता फरमाई थी। इसके होते आपके सामने जब भी कोई मसला दरपेश आता तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेती और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला वाज़े फरमा देते तो वो उन्हें लिख लेती। यही वजह है कि हदीस की किताबों में हजरत आयशा सदीका से रवायत करदा हदीसों की काफी तादाद है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के अलावा किसी दूसरे सहाबी ने हजरत आयशा से ज्यादा हदीस रवायत नहीं की। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका ने पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखा। नाज़रे कुरान पढ़ा, इल्मे इंसाफ से वाकफियत हासिल की, इल्मे तिब में मुहारत हासिल की, शरीयत के बारीक बारीक नकात याद किए, खताबत में उबूर हासिल किया, जरूरियात दीन और कुरानी और नबवी नबूवत में मलका पैदा किया। अल्लाह जल्ला शाना ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कुरान और सुन्नत से मसाइल को समझने और उनको हल करने का शऊर बख्शा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के असर ने आपको उम्मत की एक बेहतरीन फकीह और आलमा बना दिया। यही वजह है कि बड़े बड़े सहाबा मुश्किल से मुश्किल मसाइल में आपकी तरफ रुजू करते और तसल्ली बख्श जवाब पाते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ऐसा रुतबा बुलंद जो हासिल हुआ वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलो जान से इतातो फरमा बरदारी की वजह से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम की जोजा होने के सबब से जो खिदमत गुजारी की वो उम्मते मुस्लिमा की औरतों के लिए मशअल राह है और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की हैसियत से जो इताअत की वो पूरी उम्मत के लिए एक सबक है। खुद सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, 9 बातें ऐसी हैं जो दुनिया में मेरे सिवा किसी और के हिस्से में नहीं आई। ख्वाब में फरिश्ते ने आपके सामने मेरी सूरत पेश की। 7 साल में मेरे साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। 9 बरस की उम्र में मेरी रुखसती हुई। उम्मुहातुल मोमिनीन में मेरे सिवा कोई बीवी पहले कंवारी नहीं थी। उम्मुहातुल मोमिनीन में से सिर्फ मेरे बिस्तर पर कुरान करीम नाजिल होता। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन बीवी होने का शरफ हासिल है। मेरे हक में कुरान करीम की आयात उतरी। मैंने जिब्राइल अमीन को अपनी आंखों से देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रखे वफात पाई। फरवरी की 17 तारीख को आप सख्त बीमार हुई। नमाज वितर की अदायगी के बाद आप इस जहां से उस जहां को कूच फरमा गई। सईदना अबू हुरैरा रज़ीना तैयबा के कायम मुकाम हाकिम थे। उन्होंने आपका जनाजा पढ़ाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजों और भतीजों कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर, अब्दुल्ला बिन अब्दुर रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्ला बिन अतीक, उर्वा बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी और उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां को कब्र मुबारक में उतार दिया। ना इलैहि राजिऊन। मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।